अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेम अवतार मेहर बाबा की जय। मम अवतार मेहर बाबा की जय। परब्रह्म परमात्मा मेहर नित्य निरंजन करुणाब्धि परात्परा परंज्योतिवान् मन परंज्योतिवान् मन अगोचरा जगदाराध्य जगदीश्वर अगणिताघमुल पापि वगतीर्जुनो सगुण रूप मेहर बाबा नमोस्तुते। नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। नमो मेहर बाबा अवतार नमो देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। अपार दिव्य कृपा सागरा अपार दिव्य कृपा सागरा सकल चराचर जगदुद्धार सकल चराचर जगदुद्धार नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। जोहार लिखे श्री मेहर बाबा मानव रूपा महिली जनिंचिन मानव रूपा परानंद जीवन वीरा इह परानंद जीवन मीवा परानंद जीवन वीरा इह परानंद जीवन मीवा। भय भंजन परम पावना भव भय भंजन परम पावना नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। अज्ञानांत मुझे सी विज्ञान दृष्टिलो संगी दिव्य विज्ञान दृष्टिलो संगी षड्वर्गम् अंतरिंपगा हरिषड्वर्गम् अंतरिंपगा षड्वर्गम् अंतरिंपगा हरिषड्वर्गम् अंतरिंपगा अव्यय मोक्षं वनुग्रहिंपु अव्यय मोक्षं वनुग्रहिंपु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय
बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा 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 मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना, मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना, मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है, कोई आंखों को जचता नहीं है। हमने देखे हमने देखे बहुत नूर वाले, हमने देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। हमने देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना, मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। हमने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, हमने पूछा था कल तुम कहाँ थे, पहले मुस्कुराए फिर हमसे बोले, पहले मुस्कुराए फिर हमसे बोले। तेरे दिल में तेरे दिल में समाया हुआ हूँ, तेरे दिल में समाया हुआ हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है। तेरे दिल में समाया हुआ हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है। मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना, मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। शीशा पत्थर
ही हाँ हाँ यहाँ दिल ही टूट रहा है, यहाँ दिल ही टूट रहा है। क्यों आवाज सुनता नहीं है, क्यों आवाज सुनता नहीं है। मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना, मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। अपनी महिमा का कर दे इशारा, अपनी महिमा का कर दे इशारा, अपने प्रेमी को दे दो सहारा, अपने प्रेमी को दे दो सहारा। तेरे दर पे हाँ हाँ तेरे दर पे शीश झुकाया, तेरे दर पे शीश झुकाया। हाथ सर पे क्यों रखता नहीं है, हाथ सर पे क्यों रखता नहीं है। मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना, मेहर बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी जो गाना गाए हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल मेहराबाद से आए हैं। మెహరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి శ్రీమతి ప్రతిభా పాటిల్ పాడగా మనం విన్నాము. ఇప్పుడు అనకాపల్లి కేంద్రం నుంచి మెహర్ రాజిత, మెహర్ మణిక. अवतार मेहर बाबा की जय। मेहरम मेहरम स्मरणम मेहरम सततम स्मरणम मधुरम मधुरम। मेहरम मेहरम स्मरणम मेहरम सततम स्मरणम मधुरम मधुरम। प्रेमागमनं त्रिभुवनरूपं
కరుణించి నవ్వించి నడిపించి కవించి కరిగించి నవ్వించి నడిపించి గంట నీరు తెప్పించి వెంట పడుతుంటావు వెంట పడుతూనే కాపాడుతుంటావు కంట నీరు తెప్పించి వెంట పడుతుంటావు వెంట పడుతూనే కాపాడుతుంటావు మెహర్ బాబా 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 చెందాలను ఎరుగని మా కనులకు కంటికు అందముతో కనబడుతుంటావు నీ అంద చెందాలను ఎరుగని మా కనులకు కంటికు అందముతో కనబడుతుంటావు చిత్రాలలో నీవు చిత్రముగా కనిపిస్తూ చిత్రాతి చిత్రముగా కనబడుతుంటావు చిత్రాలలో నీవు చిత్రముగా కనిపిస్తూ చిత్రాది చిత్రముగా కనబడుతున్నావు మెహర్ బాబా 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 ముచ్చటగా నేను చూస్తూ మురిసిపోతుంటాము ప్రేమగా పాడుకొని పొంగిపోతుంటాము ముచ్చటగా నేను చూస్తూ మురిసిపోతుంటాము ప్రేమగా పాడుకొని పొంగిపోతుంటాము ఆశ్రయముల నీవు హృదయాలు స్పృశించి ఎనలేని ఆనందం కలుగజేస్తుంటావు ఆ సమయమున నీవు హృదయాలు స్పృశించి ఎనలేని ఆనందం కలుగజేస్తుంటావు మెహర్ బాబా 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 ఆశలను తెలుసుకొని ఆట పట్టిస్తావు ఆరాటమును చూసి నడిపిస్తుంటావు ఆశలను తెలుసుకొని ఆట పట్టిస్తావు ఆరాటమును చూసి నడిపిస్తుంటావు కంట నీరు రాగానే కరిగిపోతుంటావు కమ్మని అనుభవమును కలుగజేస్తుంటావు కంట నీరు రాగానే కరిగిపోతుంటావు కమ్మని అనుభవమును కలుగజేస్తుంటావు మెహర్ బాబా 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 చూడలేని కన్నులకు కనువిందు చేస్తావు ఆశగా చూస్తున్నా కనుమరుగవుతావు చూడలేని కన్నులకు కనువిందు చేస్తావు ఆశగా చూస్తున్నా కనుమరుగవుతావు నీ దివ్య లీలలను లీలగా తెలుసుకొని పాటగా రాశాడు మహర్షి మాటలలో నీ దివ్య లీలలను లీలగా తెలుసుకొని పాటగా రాశాడు మహర్షి మాటలలో మెహర్ బాబా
కంట నీరు తెప్పించి వెంట పడుతుంటావు వెంట పడుతూనే కాపాడుతుంటావు మేరు బాబా 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 అవతార్ मेहर बाबा की जय। ఇంతవరకు మెహర్ రాజిత మెహర్ మణిక సంకీర్తన చేయగా విన్నాం మనం. అనకాపల్లి సెంటర్ నుంచి తదుపరి మెహర్ భాషిత. శ్రీకాకుళం సెంటర్ మెహర్ నారాయణ గారు వేదిక దగ్గర రిపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. శ్రీకాకుళం సెంటర్ మెహర్ నారాయణ గారు వేదిక దగ్గర రిపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మెహర్ భాషిత అనకాపల్లి. अवतार मेहर बाबा की जय। ओ सर्व पोषका ओ सर्व रक्षका ओ सर्व साक्षी श्री मेहर बाबा ओ सर्व पोषका ओ सर्व रक्षका ओ सर्व साक्षी श्री मेहर बाबा आदियु अंतमु लेनि अद्वयुडवु नीवु आदियु अंतमु लेनि अद्वयुडवु नीवु नी प्रमाणमेव्वरुनु एरुगनेरया नी प्रमाणमेव्वरुनु एरुगनेरया हरे मेहर 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 हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे 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 मेहर 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 हरे 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 बाबा मेहर बाबा हरे हरे। అంతట అన్నిట ఉండి అంతటికి ఆవలుండి ఆకాశము పాతాళము నిండి ఉన్న దివ్య శక్తి అంతట అన్నిట ఉండి అంతటికి ఆవలుండి ఆకాశము పాతాళము నిండి ఉన్న దివ్య శక్తి వ్యక్తుడవు అన్ని భూమి కలను గలవు వ్యక్తుడవు అన్ని భూమి కలను గలవు అన్ని భూమి కలకు నీవు అతీతుడవు
మెహర్ భాషిత బృందం పాడగా విన్నాం. శ్రీ అభయ్ ఉబాలే బృందం సిద్ధంగా ఉండాలి. అభయ్ ఉబాలే గ్రూప్ ప్లీజ్ బీ రెడీ ఇన్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్. ఈ సృష్టిలో ఎన్నో వస్తువులు, ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విలువ ఉంటుంది. ఈ యావత్తు సృష్టిలోనూ అన్నిటికన్నా మిక్కిలి ఔచిత్యము కలిగినటువంటిది స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమ అన్నారు బాబా. అట్టి స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమనే నేను అన్నారు బాబా. అందుకే ఆయనను మనం ప్రేమ సాగరుడు అని సంబోధిస్తూ ఉంటాం పాటల్లో. అట్టి ప్రేమ సాగరుడు ప్రేమ గురించి తెలియచేసినటువంటి విషయాలని మనకి అందచేయటానికి కాకినాడ నుంచి విచ్చేశారు శ్రీమతి డి మెహర్ రజనీ గారు. జై బాబా. థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు. హలో, వినిపిస్తుందండి నా వాయిస్? హలో. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. దివ్య ప్రీతముడు అవతార పురుషుడైన మెహర్ ప్రభుకి ముందుగా నా కృతజ్ఞత నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడికి విచ్చేసిన భగవద్ భక్తులకు, బాబా ప్రేమికులకు, పెద్దలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక జై బాబా. దయచేసి జై బాబా అండి. ఈ ఇంతటి అద్భుత అవకాశాన్ని, అంటే ఈ సహవాసు భాగ్యాన్ని ప్రభు మనకి 2 years తర్వాత ఇంత భాగ్యాన్ని కలిగించాడు. అందుకు మనం ప్రభుకి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. అంటే 2 years మనం బాబా ఆన్లైన్ స్కైపుల ద్వారా బాబానైతే మిస్ అవ్వలేదు, కానీ ఇలా భౌతికంగా మనందరం బాబా ప్రేమని పంచుకునే భాగ్యాన్ని మళ్ళీ ప్రభు మనకి ప్రసాదించాడు. దాన్ని మనం ఆస్వాదించాలి. అంటే ప్రభు సాన్నిధ్యంలో మనము ఆనందంలో ఉప్పొంగిపోవాలి. ప్రభు ధరి చేరాలి, మన మనసును ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వకుండా. బాబా అంటారు, అంటే అసలు భగవంతుడు అంటే ఏంటి? సకల చరాచర సృష్టి సమన్వయకర్త, సర్వోన్నతుడైన భగవంతుడు కదా. అలాంటి భగవంతుడు మానవ రూపం ధరించి మన మధ్యకు మానవాడి శ్రేయస్సు కోసం దిగి వస్తాడు, అవసరంబు తనకు లేక. అంటే ఆయన ఆ పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితిలో ఆనందంగా తను గడపవచ్చు, కానీ మానవుల కళ్యాణం కోసం, మానవుల ఉద్ధరణ కోసం శారీరక బాధలను తాను అనుభవించి తన దివ్య ప్రేమను మనకి పంచడానికి కిందకి దిగి వస్తాడు. అలాంటి అవతార పురుషుడు మన ప్రీతమ తండ్రి మెహర్ బాబా. అలాంటి ప్రభువుకి మనం ఎల్లెడలా కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. అందుకే నేను బిలవెడ్ గాడ్ హెల్ప్ us all till the very end అంటారు బాబా. అంటే మన జీవితాంతం వరకు కూడా మనం ప్రభు కొంగు పట్టుకుని నిజాయితీగా ప్రేమతో కొంగు పట్టుకుని ఉండాలి. మనం ఈరోజు బాబా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ప్రేమ గురించి తెలుస్తుందండి. ప్రేమే కదా అన్నిటికీ సాల్వేషన్ ప్రేమే. ప్రేమ లేకపోవడం వల్లే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. అందుకే ఈ అవతారంలో బాబా ప్రేమ గురించి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. కనుక మనం ప్రేమ గురించి బాబా ఏమన్నారో తెలుసుకుందామండి. అది తలుచుకుందాం. అందరికీ తెలుసున్న విషయమైనా తలుచుకుని తెలుసుకుందాం. ముందుగా అసలు ఏంటంటే, నలుగురు కలిస్తే ఎక్కడున్నా, లేదా ఇలాంటి సహవాసుల్లో నా కార్యక్రమం మొదలు పెట్టినప్పుడు బాబా 5 నిమిషాల ముందే తను వచ్చి ఉంటానని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ దర్బారులో ప్రభు ఆసీనులై ఉన్నారు. మనందరి పాటలు, మాటలు, నృత్యాలు అందరివి వింటున్నాడు, ఆనందపడుతున్నాడు, తన ప్రేమాశిస్సులు అందిస్తున్నాడు మనందరికీ కూడా. కాబట్టి ఇలాంటి సహవాసులో మనం ఏకాగ్రతగా మన ప్రభుపై మనం మనసు నిలబెట్టి ఉంచాలి. బాబా అంటే సర్వాంతర్యామి అయిపోయే ముందు, బాబా తన అవతార సమాప్తి ముందు సహవాసులు చాలా చేశారు. ఆ సహవాసులో బాబా అంటారు, మీరు ఈ సహవాసులో పాల్గొన్నప్పుడు
మీ కుటుంబ వ్యవహారాలు, మీ వ్యాపార లావాదేవీలు అన్నిటినీ మర్చిపోయి నాయందే ఏకాగ్రతగా ఉండండి అంటారు. అంటే ఒక ప్రేమికుడు అడుగుతాడు, బాబా మా మనసు మాయలో కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది, రకరకాలుగా పోతూ ఉంటుంది, ఎలా నీ మీద మనసు ఏకాగ్రతగా ఉంచాలి అంటే బాబా ఎంతో సులువైన మార్గం చెప్పారండి. అంటే కన్న తండ్రి తన బిడ్డలకి ఎలా చెప్తాడో అలా ప్రతిసారి సందేశాల ద్వారా బాబా తెలియపరుస్తూనే ఉన్నారు. కానీ మాయలో ఉన్న మనం మరిచిపోతూ ఉంటాం. అందుకే బాబా చెప్పిన సందేశాలు తెలుసున్న విషయాలైనా చెప్పుతున్నప్పుడు మనం శ్రద్ధగా వినాలి. అంటే ఇది తెలుసున్న విషయమే కదా మళ్ళీ వినాలా అని మాత్రం అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే రామాయణం భారతం మనం ఎన్నిసార్లు వింటలేదు. అలాగే ప్రభు చరితం గాని, ప్రభు మాటలు గాని, ప్రభు సందేశాలు గాని మనం వింటూనే ఉండాలి. మాయలో ఉండి మర్చిపోతాం కనుక. కాబట్టి బాబా చెప్పారు, నువ్వు నీ మనసు కనుక మాయలో ఉంటుంది కనుక దాన్ని వదిలేసేయి, కానీ నీ హృదయం ఉంటుంది కదా దాన్ని నా పాదాల దగ్గర పెట్టు. అంటే నా వైపే చూడు, నా ముక్కు చూడు, నా కళ్ళు చూడు, నా అంటే దివ్య మంగళ స్వరూపం అండి, ముగ్ధ మోహనాకారం మన మెహర్ ప్రభు ఆకారం కనుక ఆ మంగళ స్వరూపాన్ని చూస్తే మనసు ఆటోమేటిక్ గా అలా నిలబడిపోతుంది, ఆయన పాదాల చెంత దరి చేరిపోతుంది. బాబా సులువైన మార్గం చెప్పారు. అందుకే ఈ దర్బారులో ఈ ప్రభువుని చూస్తే చాలు మనం అన్ని మర్చిపోతాం, సర్వం మర్చిపోతాం. అలాంటి సులువైన మార్గం చెప్పాడు. కాబట్టి మన మనసు ఒకవేళ పక్కకి వెళ్ళినా మళ్ళీ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేలా మనం ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. అలా బాబా సులువైన మార్గాన్ని చెప్పారు కనుక మనం ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రతిదానికి ప్రయత్నం చేస్తే బాబా ఒక అడుగు వేస్తే 10 అడుగులు నీతో వేస్తాను అన్నారు కనుక మనం ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక సహవాస్ అంటే బాబా ఏం చెప్పారో కూడా మనం తెలుసుకుందామండి. సహవాస్ అంటే బాబా అన్నారు ద కంపెనీ ఆఫ్ గాడ్ అన్నారు. అంటే భగవంతుని సాన్నిధ్యంలో భగవంతుని ప్రెజెన్స్ అనుభూతి పొందమన్నారు. అలాంటి అనుభూతి పొందకపోతే నువ్వు ఏదో విహారయాత్రకు వచ్చినట్టే అవుతుంది అన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్రభు దర్బారులో, ప్రభు ఎదుట, ప్రభు సమక్షంలో మనం గడుపుతున్న అపురూపమైన క్షణాలండి ఇవి. అంటే అది ఒక గుడికి వెళ్ళినా, ఒక మసీదుకి వెళ్ళినా, ఒక చర్చికి వెళ్ళినా, లేదా మన ఇంటిలో పూజా మందిరంలో మనం భగవంతుని పూజ చేస్తున్న క్షణాలు కూడా భగవంతుని సాన్నిధ్యంలో గడిపే అపురూపమైన క్షణాలు. కాబట్టి అవే మన జీవిత గమ్యాన్ని చేర్చే అద్భుత మార్గాలు, అవకాశాలు. బాబా అంటారు మానవుడి యొక్క ధ్యేయం ఏంటంటే దైవత్వం పొందడమేట, జన్మ హక్కుట. ప్రతి మానవుడి జన్మ హక్కు దైవత్వం పొందడం. అది జీవిత గమ్యం కూడా భగవంతులో ఐక్యం కావడం అని చెప్తారు బాబా ఎప్పుడు కూడా. అంటే మన జన్మ హక్కును మనం ఎందుకు వదులుకోం కదా. మన జీవిత గమ్యం అంటే ఈ భగవంతులో ఐక్యమవే. కాబట్టి ఈ రెండింటినీ కూడా మనం గుర్తెరిగి మసులుకోవాలి. బాబా అంటారు నేనే రాముడను, నేనే కృష్ణుడను, నేనే బుద్ధుడను, నేనే మహమ్మదును, క్రీస్తును, ఈసారి ఈ యుగంలో మెహర్ బాబాగా వచ్చాను అన్నారు. మెహర్ బాబా అంటే మెహర్ అంటే ప్రేమ, బాబా అంటే తండ్రి, అంటే ప్రేమ గల తండ్రి. ప్రతి అవతారంలో మానవుల ఉద్ధరణకై, మానవ కళ్యాణం కోసం భగవంతుడు రామావతారంలో వచ్చినప్పుడు ధర్మాన్ని ప్రబోధించాడు, కృష్ణావతారంలో గీత సారాన్ని ప్రబోధించాడు. ఇప్పుడు మెహర్ బాబా ప్రేమ అనే ఆయుధాన్ని పట్టుకుని వచ్చారు. కాబట్టి ఆ ఆయుధాన్ని మన మీద ప్రయోగించాడు, ప్రేమ బీజాలని నాటాడు. కానీ మనం దాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. బాబా ఒకసారి అంటారు ప్రేమికులు నన్ను దర్శించినప్పుడు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంటారు, ఎందుకో తెలుసా అని అడిగారు ఒకసారి. ఎందుకు బాబా అంటే మనం ఫిలిం లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. బాబా ఫిలిమ్స్ లో చాలా మంది బాబా దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు మనకి అర్థం కాలేదు ఎందుకు వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. బాబా మాటల ద్వారా మనం అవగతం చేసుకుందామండి. బాబా అంటారు నేను ప్రేమ ముద్దని, నా తల వెంట్రుక నుండి కాలి గోటి వరకు ఆపాద మస్తకం నేను ప్రేమ ముద్దని. అందుకే రాతి లాంటి మీ హృదయాలు నా దర్శన భాగ్యంతో కరిగి నన్ను ప్రేమించటం లేదంటూనే ప్రేమిస్తూ నాలో అనుభూతిని పొందుతున్నారు అంటారు బాబా. అంటే అంత దివ్య మంగళ స్వరూపం, అంత కరుణామయుడు, అంత ప్రేమమయుడు, ఎలాంటి రాతి హృదయమైనా కరిగిపోతుంది. కాబట్టి బాబాది ప్రేమ అవతారం, ప్రేమ ముద్ద. ఒక ప్రేమికుడు అడుగుతాడు బాబా భౌతికంగా మీరున్నారు కనుక మిమ్మల్ని ప్రేమించండి అంటే ప్రేమించేస్తాం ఈజీగా, కానీ మీ అవతార సమాప్తి అయితే మేమెలా మిమ్మల్ని ప్రేమించాలి అని అడుగుతాడు ఒక ప్రేమికుడు. అంటే బాబా కూడా దైవీ మానవుడి కదండి, మానవుడు పడే బాధలన్నీ ఆయనకి తెలుసు. అంటే మాయలో ఉంటాడు, పాపం పట్టుకోవడం కష్టమని చాలా జాలి చూపించేస్తాడు మెహర్ బాబా. అందుకే ఆయన ఏమని చెప్పారంటే నీకు ఒక చక్కని ఉదాహరణ చెప్తాను, అంటే మనకి సులువుగా అర్థమైపోయేలా నీకు చక్కటి మార్గం చెప్తాను. నీకు ఆకలి వేసింది అనుకో, ఉదాహరణకి బాబా చెప్పిందండి ఇది. నీకు ఆకలి వేసింది అనుకో, అన్నం తింటావు కదా, మళ్ళీ ఆకలి వేయాలంటే శ్రమ పడాలి కదా. అలా శ్రమ పడాలంటే మళ్ళీ నీకు ఆకలి వేయాలి. ఇలా రొటీన్ గా అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే నీకు బాబా అనే ఆకలి కలగాలి అంటారు బాబా. బాబా అనే ఆకలి అంటే ఏంటి?
మనం కొంతసేపు బాబా గురించి మాట్లాడాలి, కొంతసేపు బాబా బుక్స్ చదవాలి, బాబా సాన్నిధ్యంలో గడపాలి, బాబా గురించి తెలుసుకోవాలి, బాబా మసలు ప్లేసులకు వెళ్ళాలి, మెహరాబాద్ వెళ్తూ ఉండాలి. అలా ప్రతిదీ నాతో కనెక్ట్ అయి ఉండు అంటే నిత్య సహచరణ చేసుకోవాలి. నిత్య సహజం చేసుకోవాలంటే ప్రేమించాలి. ప్రేమ అన్నది ఉంటేటండి బాబా అందుకే చాలా తెలివైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ప్రేమ ఉంటే ప్రతి దాన్ని మనం యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తాం. అంటే మనకు కష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా, బాధ కలిగినా అన్ని అంతా ఆయన ఇచ్చా అని యాక్సెప్టెన్స్, అందుకని ప్రేమ అన్నారు. ఈ ప్రేమ లేకపోవడం వల్ల ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్, ప్రేమ ఉంటే అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయి అంటారు ప్రీతమ తండ్రి మెహర్ బాబా. అలా బాబా ప్రేమ గురించి చెప్తూ ఒక ప్రేమికుడు అడుగుతాడు, బాబా ప్రేమించు ప్రేమించు అంటావు కదా, అలా ప్రేమించాలంటే ఎందుకు? నువ్వు సర్వాంతర్యామివి కదా, నువ్వు భగవంతుడివి కదా, మరి ప్రేమిస్తున్నామో లేదో నీకు తెలియదా? మేము చెప్పాలా? ఎందుకు మమ్మల్ని అడుగుతున్నావు అంటే బాబా తరచూ అడిగేవారట, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తారా అంటే భగవంతుడి కదా, ఆయనకు తెలుసు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు ఇలా అడుగుతాడంటే బాబా ఎంత చక్కగా చెప్పారంటే, అంటే ఆయన ప్రేమికులు అంటే అంత అపురూపం అండి, చాలా అపురూపంగా చూసేవారు. సహవాసుల్లో కూడా వాళ్ళ సౌకర్యార్థం బాబా పర్సనల్ గా వెళ్ళి బాత్రూమ్స్ కూడా చెక్ చేసేవారటండి. నా ప్రేమికులు వస్తే వాళ్ళకి వాటర్ ఉందా, సోప్స్ పెట్టారా, టవల్స్ పెట్టారా, ఇలా ఇంత ప్రేమ వర్షం కురిపించేసేవాడు సహవాసులు కూడా బాబా. అప్పుడు బాబా అంటారు, నేను సర్వాంతర్యామినే, నాకు అన్నీ తెలుసు, కానీ నా ప్రేమికుల నోటి నుండి బాబా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనే మాట వినడం నాకు ఎంతో సంతోషదాయకమవుతుంది అంటారు. అంటే ప్రియతముడి సంతోషమే కదా మనకు కావాలి. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా బాబా ఇచ్చిన ప్రార్థనలు అవి యూనివర్సల్ ప్రార్థనలు అండి. అందులో ఎక్కడ మెహర్ బాబా అనే మాటే రాదు, అది యూనివర్సల్ ఏ బాబా ఏ భగవత్ భక్తుడైనా ఏ ప్రేమికుడైనా ఆ ప్రార్థన చేసుకోవచ్చండి. ఇలా ప్రార్థనలు చేసి భగవంతుని పొగుడుతూ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన కూడా ఇచ్చారండి బాబా. అంటే చేసిన తప్పును మళ్ళీ చేయకుండా ఉండడం కోసం రోజు మనం చేసే పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఈ ప్రార్థనలు. కాబట్టి బాబా ఏమంటారంటే ప్రతిసారి కూడా మనం ప్రార్థనలు అయిన తర్వాత బాబాకి ఐ లవ్ యూ చెప్పాలండి. ఎందుకంటే ఆయనకి సంతోషం కలిగించే విషయం కనుక అది పెద్ద కష్టం కూడా కాదు. మనం ఎక్కడున్నా ఎప్పుడున్నా బాబాని అస్తమాటికి ఐ లవ్ యూ చెప్తే బాబా చాలా సంతోషిస్తారు. కాబట్టి అంత మంచి సులువైన మార్గం బాబాని ప్రేమించడం. బాబాని ప్రేమించడం అంటే బాబా అంటారు, నన్ను ప్రేమించమంటున్నావు కదా బాబా, మరి ఎలా నిన్ను పట్టుకోవాలి, ఎలా నిన్ను అస్తమాటికి స్మరించాలి అంటే బాబూజీకి బాబా చెప్తారండి. నీ భార్య ఉందనుకో, ఇది ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను అన్నారు బాబుతో, నీ భార్య ఉందనుకో, తనకు అనారోగ్యం కలిగిందనుకో, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, తను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. ఈ రెండిట్లో నువ్వు ఏది చేస్తావు? ముందు నీ భార్యని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తావు, ఆ తర్వాత నువ్వేం చేస్తావు? ఆఫీస్కి వెళ్తావు. ఆఫీసులో ఉన్నా కూడా నీ భార్య మీదే ఉంటుంది కదా నీ మనసు. నా భార్యకి మందులు వేశారో లేదో, డాక్టర్ చూసాడో లేదో, జ్వరం తగ్గిందో లేదో, ఇలా నీ మనసు తపన పడుతూ ఉంటుంది. ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటావు. మాయలో ఉన్నా కూడా నువ్వు మనసు ఎక్కడ పెట్టావు? భార్య మీద పెట్టావు కదా. అలాగే నా మీద మనసు పెట్టు, నీ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూనే నా మీద మనసు పెట్టు, అలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారండి. కాబట్టి నిత్య సహచరణ చేసుకోవాలి, బాబాని నామస్మరణ చెయ్యాలి. అంటే పూజలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు, తపస్సులు ఇవన్నీ అప్పటి కాలమాన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కదా. బాబా ప్రేమించండి, నామస్మరణ చేయండి అంటారు. మరి యజ్ఞాలు, యాగాలు, తపస్సులు ఇవన్నీ చేయక్కర్లేదా, చేయకూడదా అని అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ దానికి కూడా బాబా సమాధానం చెప్పేశారు. అప్పటి కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి నేను అలా చెప్పాను. అంటే అప్పుడు కాలం మీ చేతుల్లో ఉండేది, మానవుల చేతిలో కాలం ఉండేది. అంత కాలానుగుణంగా వాళ్ళకి అవకాశాలు కూడా వచ్చేవి. ఆ యజ్ఞాలు చేయడానికి, యాగాలు చేయడానికి హృదయం పెట్టి చేసేవారు వాడు. కానీ ఇప్పుడంతా బిజీ షెడ్యూల్, మానవుడు చాలా బిజీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది. వాడికి అసలు ఖాళీ ఉండటం లేదు. కానీ వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది కదా, అయ్యో నేను యజ్ఞం చేయలేకపోతున్నాను, అయ్యో నేను తపస్సు చేయలేకపోతాను అనుకున్న మానవుడికి ఇప్పటి కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి భగవంతుడు ప్రేమించండి, నామస్మరణ చెయ్యండి అని సులువైన మార్గాన్ని చెప్పాడు. కనుక మనం దీన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. అవి చేయలేకపోతున్న వాళ్ళకు కూడా బాధపడద్దని చెప్పి బాబా ధైర్యంగా నామస్మరణ చేయండి, ప్రేమించండి, నా అంతటి వారు అవుతారు మీరు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఇక ప్రేమ గురించి బాబా ఏం చెప్తారంటే, ప్రధాన విషయాలు, అప్రధాన విషయాలు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అన్నారు. ఈ అప్రధాన విషయాలు ఏంటంటే బాబాకి పూలదండలు ఇవ్వడం, హారతులు ఇవ్వడం, భజనలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో బాబా పరంగా బాబాకి అప్రధాన విషయాలు. మరి ప్రధాన విషయాలేంటి? ప్రేమ, విధేయత, సర్వార్పణ.
ప్రేమ కన్నా విధేయత గొప్పది, విధేయత కన్నా సర్వార్పణ గొప్పది అంటారు. అంటే ప్రేమ ఏమవుతుందంటే ప్రియతముని ఇచ్చను నెరవేర్చాలని చూస్తుంది. అంటే ప్రేమ ప్రియతముడు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే భగవంతుడేనండి. భగవంతుడు ప్రేమికుడు అని మనం భావించుకుందాం. బాబా చెప్పారు ఇది. అంటే ప్రియతముని ఇచ్చను నెరవేర్చాలని చూస్తుంది. విధేయత ఏం చేస్తుందంటే అంటే భగవంతుని ఇచ్చను నెరవేర్చేస్తుంది. సర్వార్పణ ఏంటంటే ఏమీ కొరదు, ప్రియతములో ఐక్యమైపోతుంది. అక్కడ ప్రేమికుడు ప్రియతముడు ఉండడు, భగవంతుడు భక్తుడు ఉండడు, ఒక్క భగవంతుడే ఉంటాడు. కాబట్టి సర్వార్పణకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అంటారు. ప్రేమ కన్నా విధేయత గొప్పది, విధేయత కన్నా సర్వార్పణ గొప్పది అన్నారు బాబా. ఈ మూడు కలిస్తే దివ్య ప్రేమ అన్నారు. దివ్య ప్రేమలో ఏముంటుందంటే మానవుని ప్రేమలో ప్రాపంచిక సంఖ్యలు బంధనాలు అయిపోతాయండి. మానవుని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రేమ అవుతుందంటే చిక్కుముళ్లకు సమస్యలకు దారితీస్తుందని చెప్పారు ప్రాపంచికమైన ప్రేమ. అదే దివ్య ప్రేమ అయితే కనుక సకల చరాచరములన్నింటిలోనూ భగవంతుని రూపాలుగా చూస్తాంటండి. అంటే అందరూ భగవంతుడిగా కనిపించినప్పుడు ఇంకా అసూయ, ద్వేషం, కామం, క్రోధం ఏమీ ఉండవు కదా. కాబట్టి బాబా దివ్య ప్రేమనే అడుగుతారు. అలాంటి దివ్య ప్రేమను ఆశిస్తున్నాను అంటారు. అంటే అంతా భగవత్ స్వరూపులైనప్పుడు సమభావం ఏర్పడుతుందండి, ఐక్యతాభావం ఏర్పడుతుంది. అందుకని ప్రేమ వలన అన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. బాబా అంటారు ప్రేమకు మించినది, ప్రేమలు చేయలేనిది, ప్రేమ సాధించలేనిది, ప్రేమ కన్నా మిన్నైనది, ప్రేమని మించిన సాధన, ప్రేమ చేయలేని అద్భుతాలు లేవు అంటారు. ప్రేమ సాధించింది లేదు అంటారు. బాబా చాలా మంచి సందేశం ఇచ్చారండి. అలా బాబా ఈ అవతారంలో ప్రేమకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. మరి ప్రేమ బహిర్గతం కాకూడదు, అంతర్లీనంగా ఉండాలి అంటారు. అంతర్లీనంగా ఉండడం అంటే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక కథ చెప్పారండి. అది చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. అంటే బాబా చెప్పిన స్టోరీ అండి. ఒక రాజుగారు ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు. అది చాలా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది. ఆయనకి కొంచెం దైవభక్తి ఉండదు ఆయనకి. అంటే దైవభక్తులు అంటే రాణిగారు అలా అనుకుంటుంది. రాణిగారు గుడులు గోపురాలు తిరుగుతూ ఉంటుంది, వ్రతాలు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆవిడ అనుకుంటుంది మాట, నా భక్త ఏమైనా నాస్తికుడా, ఎన్నిసార్లు పిలిచినా ఒక గుడికి రాడు, ఒక వ్రతం చేయడు, ఒక పూజ చేయడు, భగవంతుని కన్నా కోపం వస్తే ఇంత సస్యశ్యామలంగా ఉన్న ఈ రాజ్యం కరువుకి లోటైపోతే అంటే భగవంతుడు శపిస్తాడేమో అనే భావన ఆవిడికి. భగవంతుడు శపిస్తే ఇంత సస్యశ్యామలంగా ఉండే దేశం పాడైపోతుంది, ఎందుకు రాజుగారు దైవ పూజ చేయరు అని బాధపడుతుంటే అలా బాధపడుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి రాజుగారు మార్నింగ్ లేచి కోట బురిజెక్కి తన రాజ్యాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు. అక్కడంతా పండగ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. పచ్చటి మామిడి తోరణాలతో అందరూ చాలా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా కనిపిస్తారు. రాజుగారికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం పండగ లేదు, నేనేమి పండగని చెప్పలేదు, ఈ ప్రజలు ఏం పండగ చేసుకుంటున్నారు అని ఆశ్చర్యం వేసి మంత్రిని అడుగుతాడు రాజుగారు. అడిగితే మంత్రి అంటాడు, రాజా ఇది రాణి గారి ఆజ్ఞ, అందుకని మేము పండగ చేసుకుంటున్నాము అంటారు. సరే రాజుగారు ఏం చేస్తారంటే నేరుగా రాణి దగ్గరికి వెళ్తారు. మహారాణి ఇప్పుడు పండగ ఏముంది, అసలు పండగ ఎందుకు చేసుకోమన్నావు, నాకు ఏమీ అర్థం కావటం లేదు అంటాడు రాజు. అంటే రాణి అంటుంది, మహాప్రభు ఏమని చెప్పను, నేను ఎన్నో నోములు, వ్రతాలు, గుడులు, పూజలు ఎన్నో చేశాను, ఒక్కసారి కూడా ప్రభువు నా కలలోకి రాలేదు, నేను నామస్మరణ చేయలేదు. కానీ నాస్తికులు అని మీ మీద భ్రమపడ్డాను నేను, కానీ కలలో మీరు దైవ నామస్మరణ చేశారు, అదే నాకు పెద్ద పండగ. ఇంత భగవద్భక్తులా మీరు, నేను ఎంత అమాయకంగా మీ మీద నింద వేసేసుకున్నాను, నన్ను క్షమించండి, ఇది నాకు పండగ, అందుకే ప్రజల చేత పండగ చేయించుకోమన్నాను అంటుంది. అంటే రాజుగారు ఆశ్చర్యపోతారు, ఏంటి నా హృదయ సీమనేలే నా ప్రభువు పెదాలి దాటి బయటకు వచ్చేసాడా అని ఆశ్చర్యపోతాడు అని బాబా ఈ కథ ముగిస్తూ ప్రేమ అంత అంతర్లీనంగా ఉండాలి, బహిర్గతం కాకూడదు. ప్రేమ బహిర్గతం అయితే అది అవమానపరిచినట్లే అంటారు బాబా. కాబట్టి బాబా చెప్పినట్లుగా అంటే బాబా చెప్పారు కదా, హౌ టు లవ్ గాడ్, మై విష్ చెప్పారు. అంటే భగవంతుని ఎలా ప్రేమించాలి మార్గాలు చూపించారు. మై విష్ అంటే నా ప్రేమికుడు అనేవాడు నా వాంఛితాన్ని నిర్వర్తించాలి, ఈ రెండు చెప్పారు. కాబట్టి వీటిని మనం పట్టుకుని నిజాయితీగా హృదయపూర్తిగా ప్రభువుని ప్రేమిస్తూ కొంగు పట్టుకోమన్నారు కదండి. కొంగు పట్టుకోవడం అంటే అర్థం ఒక బిడ్డ తల్లి కొంగు ఎలా పట్టుకుంటుంది అలా నా కొంగు పట్టుకోమన్నారు. దానికి కూడా బాబా అర్థం చెప్పారు. కొంగు పట్టుకోవడం అంటే బాబా చేసింది కాదండి, బాబా చెప్పింది చేయడం. బాబా ఏం చెప్పారు, హౌ టు లవ్ గాడ్, మై విష్, నన్ను ఇలా ప్రేమించండి, ఈ మార్గంలో పయనించండి. ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నాను, నేను మేలుకొల్పడికి వచ్చాను, బోధించటకు రాలేదు అన్నారండి. మేలుకొల్పడం అంటే ఏంటి, బాబా కూడా చెప్పారు ఎగ్జాంపుల్. మీరందరూ కూడా భగవత్ స్వరూపులే, నేను భగవంతుడినే, మీరందరూ కూడా భగవత్ స్వరూపులే. నేను భగవంతుడనను ఎరుకతో నేనున్నాను, కానీ మీకు ఆ ఎరుక లేదు. మీలో ఉన్న భగవంతుడు నిద్రావస్థలో ఉన్నాడు. కాబట్టి అలాంటి భగవంతుణ్ణి మీరు మేలుకొల్పండి. ఒక్కసారి కనుక మీరు మేలు కొలిపితే కనుక అంటే బాబా యొక్క మేలుకొలుపు. బాబా ఏం
చెప్పారు? భగవంతుని ప్రేమించడేలాగా, మై విష్ ఇవన్నీ చెప్పారు కదా. అదే మేలుకొలుపండి. అలాంటి మేలుకొలుపు కనుక మీరు మేలుకొలిపితే, నేను ఒక్కసారి మేలుకుంటే మిమ్మల్ని నిద్రపోనివ్వను, నేను కూడా నిద్రపోను, మిమ్మల్ని జీవిత గమ్యాన్ని చేరుస్తాను అన్నాడు మన ప్రీతమ తండ్రి మెహర్ బాబా. కాబట్టి హృదయపూర్తిగా నిజాయితీగా 2 చేతులతో ప్రభు కొంగు పట్టుకుని ప్రేమించడానికి ప్రయత్నం అన్నది చేద్దాం. ప్రభు ఆశీస్సులు మనం కోరుకుందాం. అవతార్ మెహర్ బాబా. జై బాబా. ఒక ప్రకటన. ఈరోజు సాయంత్రం 5:30కి శ్రీరామనవమి సందర్భంగా పాత గాజువాకలో పంతులు గారి మేడ దగ్గర బాబా యొక్క సహవాస కార్యక్రమం 8 గంటల వరకు జరుగుతుంది. అందుచేత అవకాశం ఉన్నటువంటి బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి తప్పనిసరిగా హాజరు కావాల్సిందిగా మన వల్లూరు నాగేశ్వరరావు గారు కోరుతున్నారు. మరో ప్రకటన. ఏప్రిల్ 24వ తేదీని మచిలీపట్నం సెంటర్ వారు సహవాస కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్నారు. ఏప్రిల్ 24వ తేదీని దయచేసి ఆ తారీఖుని గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. ఎక్కడైనా బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి బాబా యొక్క ప్రేమాశీస్సులు పొందవలసిందిగా మచిలీపట్నం సెంటర్ వారు కోరుతున్నారు. శ్రీ అభయ్ ఉబాలే బృందం విశాఖపట్నం నుంచి బాబా సంకీర్తన చేయడానికి విచ్చేసి ఉన్నారు. ఆయనకి సహకారం వర్ష ఆర్య గాత్ర సహకారం అందిస్తారు. అభయ్ ఉబాలే. జై బాబా. अवतार मेहर बाबा की जय. అందరికీ జై బాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా की జై. అందరికీ జై బాబా. ఈరోజు చాలా హ్యాపీ ఎలా చాలా బాగుంది. అందరూ ఇలా చూడడం, అందరూ ఇలా కలిసి చాలా బాగుంది. బాబా ఇచ్చాది చాలా బాగుంది. ఇంతవరకు ఆన్లైన్ నౌబత్ బాజీ అంటే నౌబత్ అంటే చాలా హ్యాపీనెస్. అప్పుడు నౌబత్ ఢోల్ నగారిగా వాయిస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ పూజ ఇవి అన్నీ అవుతుంది, అప్పుడు గంటలు కొడుతున్నారు. అలాగంటే నౌబత్ చాలా పెద్ద ఢోల్ అలా ఉంటుంది. అప్పుడు హ్యాపీనెస్ అప్పుడు అది మోగుతుంది అన్నమాట. అంటే బాబా వచ్చారు అలాగా ఒక హ్యాపీనెస్ అది నేను చెప్తున్నాను ఈ పాటల్లో. नौबत बाज तोरी अंगना ओ मेहर पिया, नौबत बाज तोरी अंगना, नौबत बाज तोरी अंगना ओ मेहर पिया, नौबत बाज तोरी अंगना. नौबत सुन के इस जोगन की, नौबत सुन के पिया इस जोगन की, खन खन खनकने लगी बाज तोरी अंगना ओ मेहर पिया, नौबत बाज तोरी अंगना. రాజన్ మెహర్ గారని అతను చాలా బాగా పాడేవారు ఈ పాట. मेरे सर ताज पिया मेहर बा अताई रसूल, तेरी तो मेहर है अताई रसूल. चिराग प्यार का सारे जहां में जलता है, तमाम दुनिया में तेरा ही नाम चलता है. ये मेरी बात नहीं बात है ज़माने की, कोई मिसाल नहीं मेहर के मखाने की. ये मेरी बात नहीं बात है ज़माने की, कोई मिसाल नहीं मेहर के मखाने की. तेरे रंग में रंगाई जोगन, ये तेरे रंग में पिया
సమాధి గురించి ఉంది. అంటే ఇక్కడి నుంచి నువ్వు బాబా సమాధి దర్శనం చేయవచ్చు. बड़ा हसीन नजारा तेरी समाधि का, बड़ा हसीन नजारा तेरी समाधि का, नजारा वाकई प्यारा तेरी समाधि का, नजारा वाकई प्यारा तेरी समाधि का। उम्मीदवार जो तेरे कर्म की जोगनी है, जिसे तू चाहे पिया बस वही सुहागनी है। जो तन बदन में लगी आग वो भी तुझसे है, कसम सुहाग की मेरा सुहाग तुझसे है। जो तन बदन में लगी आग वो भी तुझसे है, कसम सुहाग की मेरा सुहाग तुझसे है। सारा जमाना संग संग तेरे, सारा जमाना पिया संग संग तेरे, आए कोई न मेरे संगना संगना संगना। नौबत बाज तोरे अंगना वो मिहिर पिया, नौबत बाज तोरे अंगना। नौबत सुन के इस जोगन के, नौबत सुन के पिया इस जोगन के, खन खन खनकने लगे कंगना कंगना कंगना। नौबत बाज तोरे अंगना ओ मिहिर पिया, नौबत बाज तोरे अंगना। नौबत बाज तोरे, नौबत बाज तोरे, नौबत बाज तोरे अंगना। अवतार मिहिर बाबा की जय, अवतार मिहिर बाबा की जय। ओ हो ओ लाल श्रीमा के बाबा जान के लालन, ओ लाल श्रीमा के, ओ लाल श्रीमा के बाबा जान के लालन। पर्दा हटा दर से दिखा मैं तो तेरी गुजारन, आई मैं तेरे आंगन मेहर की मैं हूँ जोगन, आई मैं तेरे आंगन मेहर की मैं हूँ जोगन। ओ लाल शिरीन मागे, ओ लाल शिरीन मागे, शिरीन मागे लालंटे मेहर बाबा। आए हैं बाबा जग में सबको जगाने, आए हैं बाबा जग में सबको जगाने, प्रेम का अमृत हमको पिलाने। तेरी मेहरबानी से धरती हुई है पावन, ओ तेरी मेहरबानी से, ओ तेरी मेहरबानी से धरती हुई है पावन। पर्दा हटा दर से दिखा मैं तो तेरी पुजारन, आई मैं तेरे आंगन मेहर की मैं हूँ जोगन, आई मैं तेरे आंगन मेहर की मैं हूँ जोगन। ओ लाल शिरीन मागे, ओ लाल शिरीन मागे। मेहर बाबा के दर पे नौबत बाजे, मेहर बाबा के दर पे नौबत बाजे। मेहरा माई के संग दिल में विराजे, तेरी समाधि का रात दिन करूंगी मैं दर्शन, ओ तेरी समाधि का, ओ तेरी समाधि का रात दिन करूंगी मैं दर्शन। पर्दा हटा
जोगिन, आई मैं तेरे मेहर की मैं हूँ जोगिन, आई मैं तेरे मेहर की मैं हूँ जोगिन, मेहर की मैं हूँ जोगिन, आई मैं तेरे आंगन, मेहर की मैं हूँ जोगिन। अवतार मेहर बाबा की जय। ये बाबा का दरबार दरबार हक है, जिसे जो मिला है यहीं से मिला है। मतलब ये बाबा का दरबार। कहीं मांगने की जरूरत नहीं है हमें, जबकि ऐसा खजाना मिला है। मेरे बाबा का हमें आस्ताना मिला है। तेरे दरबार में आने में मजा आता है, तेरे दरबार में आने में मजा आता है, हमें तो तेरे बुलाने में मजा आता है। दर दर पे तेरा दरबार लगे, दर दर पे तेरा दरबार लगे, दर दर पे तेरे हो दीवाने, दर दर पे तेरा दरबार लगे, हर दर पे तेरे हो दीवाने, ओ मस्त नजर वाले बाबा, ओ मस्त नजर वाले बाबा, मस्तों के हो मन के मस्ताने, दर दर पे तेरा दरबार लगे, दर दर पे तेरा दरबार लगे, हर दर पे हो तेरे दीवाने 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 दीवाने, दर दर पे तेरा दरबार लगे। हर शय में तेरी सरकार बने, हर शय में तेरी हो बुतखाने, हर शय में तेरी सरकार बने, हर शय में तेरे हो बुतखाने, हो मेरी नजर है नूर जहां, मेरी नजर है नूर जहां, हर दिल में तेरे हो मैं खाने, दर दर पे तेरा दरबार लगे। ये घर भी तेरा आबाद रहे, दर भी तेरा आबाद रहे, ये घर भी तेरा आबाद रहे, ये घर भी तेरा आबाद रहे, ये घर भी तेरा आबाद रहे, घर भी तेरा आबाद रहे, ये घर भी तेरा आबाद रहे, ये घर भी तेरा आबाद रहे, दिलों के दिल है शाही जहां, दिलों के दिल है शाही जहां, तुम शमा रहे हम परवाने, दर दर पे तेरा दरबार
జై బాబా. బాబా ప్రేమికుల యొక్క లక్షణాల్లో ముఖ్యమైనది ఎవరైనా ఒకటి చెప్పండి. బాబా ప్రేమికులను చూడగానే మనకి ఫస్ట్ తెలిసేటువంటి లక్షణం ఏమిటి? జై బాబా చెప్పుకోవడం ఒకటి, వెరీ గుడ్. ఇంకా లాకెట్ పెట్టుకోవడం, వెరీ గుడ్. ఇంకేమైనా చెప్తారా? మూడోది ఆలింగనాలు, ప్రేమతోటి ఆలింగనాలు చేసుకోవడం, ఎక్సలెంట్. ఈ మూడింటి కన్నా ముఖ్యమైనటువంటి బాబా ప్రేమికుల యొక్క లక్షణం ఏమిటి అంటే, బాబా ఏం చెప్పారంటే, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ ఉండటం అని చెప్పారు. అది బాబా ప్రేమికుల యొక్క ముఖ్య లక్షణం. మరి ఒక్కసారి మీ పక్కన కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళ వంక తిరిగి మీరు వాళ్ళ ముఖం చిరునవ్వుతో సరదాగా హుందాగా ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేయండి అందరూ. ఉందా? ఎందుకంటే నాకు దూరంగా ఉన్నారు కనుక వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా కనపడలేదు నాకు. ఒకసారి పక్కకి తిరిగి పక్క వాళ్ళ ముఖం తీరిగ్గా చూసి సరదాగా హుందాగా హుషారుగా ఉందా లేదా ఒకసారి చెప్పండి. ఉంటే అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై బాబా. బాబా యొక్క సత్య ప్రేమ సందేశాలను మనకి అందించడానికి విజయవాడ నుంచి విచ్చేశారు శ్రీ దామెర విజయ సారథి గారు. జై బాబా. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. అవతారుని కరుణ వలన మళ్ళీ మరొకసారి మీ ముందుకి ఆయన గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఆ దేవదేవుడు కల్పించాడు. నిన్న మాట్లాడడం వేరు, ఇవాళ మాట్లాడడం వేరు. నిన్న మా నాగేశ్వరరావు గారు నిర్వహించారు, ఈరోజు మహర్షి గారు ఉన్నారు. కొంచెం స్పిరిటెడ్, కొంచెం స్పిరిచువల్లీ ఎలివేటెడ్ సోల్ ఇక్కడ వెనకాల ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఇందాక మీరు నవ్వుతున్న మొహాలు పక్కన చూసి ఐడెంటిఫై చేయండి అని ఇటువంటి మాటలు అన్ని ఉత్సాహాన్ని కలిగించేవి చెప్పడం వల్ల దానికి మించిన ఏదో చెప్తే తప్ప నెగ్గుకు రావడం కష్టం. ఇక్కడ దానికి మించి ఏం చెప్పాలి అంటే ఆయన ఏం చెప్పిస్తాడో అదే చెప్పాలి. ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినా, ఎంత చెబుదామని అనుకుని వచ్చినా చివరికి వచ్చే మాటలన్నీ ఆయన మాటలే. ఈరోజు మీ ముందు ఒక ప్రత్యేకమైన బాబా ప్రేమికుడు అని అనలేను, బాబా తెలిసిన, బాబా అంటే ఎవరో తెలిసిన వ్యక్తి గురించి చెప్పాలని బాబా సందేశం నాకు. ఆయన ఎస్వి ఆర్య. ఈయన జబల్పూర్ యూనివర్సిటీ యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్, కులపతి. జబల్పూర్ యూనివర్సిటీకి హెడ్. ఈయన స్వతహాగా నాస్తికుడు, భగవంతుడు ఉన్నాడని ఏమాత్రం నమ్మకం లేని వ్యక్తి. ఈయన తండ్రి గారు కూడా భగవంతుడు లేడని నమ్మే నాస్తికుడు గ్రూప్లోనే చెందినవాడు. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎస్వి ఆర్యాకి ఈ భగవంతుడు లేనితనం ఆపాదించబడింది, నేర్పబడింది కూడా. అలా నేర్చుకుంటూ వచ్చిన ఆయన ఒకనొక నాడు ఆయన ఊళ్ళో, చిన్న ఊళ్ళు జబల్పూర్ పక్కన ఉన్న చిన్న గ్రామంలో ఒక నాటకం వేస్తున్నప్పుడు ఆ నాటకాన్ని చూసి బాగా ప్రభావితం అయ్యాడు. ఈ నాస్తికత్వానికి ఇంకొక అడుగు ముందుకేశాడు ఈయన. ఆ నాటకం ఏంటంటే, గంటకాసురుడు అనే ఒక రాక్షసుడిని విష్ణువు సంహారం చేస్తాడు. ఆ నాటకంలో పాత్రధారి విలన్ అయినటువంటి గంటకాసురుడు ఈ చెవులకి పెద్ద పెద్ద గంటల లాంటి చెవికి అమర్చుకునే ఆభరణాలు లాంటివి వేసుకొని ఆ గంటలు మోగుతుండగా, నాకు దూర ప్రాంతాలలో ఎవరైనా భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే అది నా చెవులకు వినపడకుండా ఈ గంట మోతలే వినపడాలి అన్నాడు. అలాంటివి ఇప్పుడు చూడండి, నేను బాబా మాటలు చెప్తుంటే రైలు కోత బాబా మాట మీకు వినపడివ్వకుండా ప్రయత్నం చేస్తుంది. అలాగా ఆయన చెవికి గంటలు తగిలించుకొని ఆ గంటల ద్వారా భగవన్నామ స్మరణకు దూరంగా ఉండాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చిన నాటకాన్ని ఈయన చూసి పూర్తిగా నిర్ణయించుకున్నాడు, భగవంతుడు అనేవాడు లేడు, ఈ చరాచర ప్రపంచం దానంతట అదే నడుస్తుంది తప్ప దీనికి ఒక హెడ్ మాస్టరు, ప్రిన్సిపాల్ అనేవాడు ఉండడు అని నిర్ణయానికి వచ్చాడు. అయితే ఆయన చదువులో ఎంఎస్సి, పిహెచ్డి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్గా జాయిన్ అయిన తర్వాత
ఆయన తోటి లెక్చరర్ ఒక అమెరికన్ రావటం తటస్థించింది. ఆ అమెరికన్ దగ్గర ఆయన మాట్లాడుకున్నప్పుడు, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని పుస్తకాలు అమెరికన్ దగ్గర ఈయన చూశాడు. మనం అందరం ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి, నేను ఊళ్ళో నడిచి వస్తుంటే ఈ ట్యాగ్ని ఎంతో మంది చాలా ఆశ్చర్యంగా కుతూహలంతో చూస్తున్నారు. నాకు అప్పుడు అనిపించింది అనమాట, ఒక పక్క ఊరేగింపుగా మా ప్రేమికుల బృందం వెళ్ళింది, రెండో పక్క ఊరేగింపుగా నేను ఈ ట్యాగ్ వేసుకుని వస్తున్నాను అనిపించింది. ఆ చూసే ప్రతి వాళ్ళని చూసి చిరునవ్వుతో పలకరించి దగ్గరికి వస్తే చెబుదామని అనుకున్నా అంతవరకు మెయింటైన్ అయింది అనమాట. అంటే ఈ రూపంలో ఉన్న పవర్ అటువంటిది. అయితే ఈ ఆర్య గారు ఆ అమెరికన్ ఇంట్లో కొన్ని పుస్తకాల్లో బాబా ఫోటోలు ఉన్న పుస్తకాలు చూడటం తటస్థించింది. ఆయన అడిగాడు, ఏంటి ఈ పుస్తకం చదువుతున్నావు నువ్వు, ఇది మన సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది కాదే అని అడిగాడు. అడిగితే కాదు, ఇది సాక్షాత్తు గాడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్, భగవంతుడు భూమి మీదకి అవతరించిన అవతారణ పుస్తకం ఇదే అన్నాడు. ఇదంతా నాకు చెప్పగా ఇవన్నీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూశాను, ఆయనతో అయిపోయింది అంటే, సరేలే నీకు నేనేమి నమ్మని చెప్పట్లేదు, ఊరిగా ఎవరైనా అడిగావు కాబట్టి ఎవరో చెప్పాను నీకు, అంతేగా నేను నమ్మనేనని ఫోర్స్ చేయాలన్నాడు అని వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈయన వెళ్ళిపోతూ అక్కడ చివరి గట్టు దగ్గర ఆగిన తర్వాత ఈయనకు అనిపించింది, ఇది చాలా తెలివైన వాడు, అమెరికన్ ప్రొఫెసరు, ఎకనామిక్స్లో దిట్ట, ఒక పుస్తకం పట్టుకున్నాడంటే దాన్ని మంచిది కాకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని ముట్టుకోడు, ఈతను చదువుతున్నాడంటే ఆ పుస్తకంలో ఏదో ఉందో ఒకసారి చదివితే ఏం పోయిందని ఆ పుస్తకం నాకు ఇస్తావా చదవడానికి అన్నాడు. తీసుకెళ్ళాడు. అది గాడ్ స్పీక్స్ అనుకోకుండా తీసుకొచ్చి ఆ పుస్తకాన్ని చదివిన తర్వాత ఒకసారి చదివాడు, ఏం అర్థం కాలేదు, రెండోసారి చదివాడు, కొంత అర్థమైంది అనుకున్నాడు, 3-4 సార్లు అలా చదువుతూ పోతే ఆఖరికి అసలు ఈ సృష్టిని అంతటిని, ఈ పరిణామ క్రమాన్ని ఈ నిర్దేశించి ఈ బాడీలో ఉన్నటువంటి వివిధ పార్ట్లని భౌతిక శరీరం అని, సూక్ష్మ శరీరం అని, మానసిక శరీరం అని విభజించి ఒక జంతువుగా పుట్టి ఏకకణజీవిగా పుట్టి మానవుడుగా పరిణామం చెందడానికి కావలసిన సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్సెస్తో, పూర్తిగా సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్సెస్తో కూడిన రాత, చదువు అంటే కొంతవరకు చదివిన వ్యక్తి రాసి అక్కడి నుంచి ఏ శాస్త్రము చెప్పని, ఇక్కడ గట్టిగా ఒక్కడి నుంచి గాడ్ స్పీక్స్ లో ఏ శాస్త్రము మానవుడు భగవంతుని చేరడానికి దశలను వర్ణించలేదు అని చెప్పాలి. వర్ణించిన అది వేరే అంకాల్లో వర్ణించారు, ఇంత సరళమైన భాషలో ఎక్కడ వర్ణించబడలేదు. అటువంటి భాష ఉపయోగించినటువంటి ఈ వ్యక్తి డెఫినెట్ గా భగవంతుడు కాకపోయినా అత్యున్నతమైనటువంటి ఆమూలాగ్రం ఈ ప్రకృతి, దీనికి సంబంధించిన వివరాలు, మనిషి పుట్టుక, వీటిలన్నింటినీ తెలిసిన మహా మనిషి అయి ఉంటాడు అనుకున్నాడు. అలా కంటిన్యూ చేశాడు. ఒక పుస్తకం తర్వాత ఒక పుస్తకం తెచ్చుకొని చదవటం మొదలు పెట్టాడు. లిజన్ హ్యూమానిటీ, అలాగే ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని పుస్తకాలు చదువుకుంటూ వెళ్తే ఆఖరికి దృఢమైన నిశ్చయం ఏర్పడింది, నేను ఒక్కొక్కసారి కంపల్సరీ వెళ్ళి మెహరాబాద్లో బాబాని దర్శనం చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు. సమాధి దర్శనానికి వెళదామని అనుకున్నాడు. కానీ రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. ఆయనకున్న విద్యుత్ ధర్మంలో నిర్వహించిన పనులు ఉన్నందువల్ల ఆయనకి వెళ్ళటం కుదరలేదు. ఈ లోపల వాళ్ళ ఊరిలో ఒక చదువు రాని ఒక సామాన్య రైతు కుటుంబంలో ఒక అతను ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు. ఈ ఆర్య అంటే విపరీతమైన అభిమానం ఆ ఊరి వారందరికీ. ఎందుకంటే బాగా చదువుకున్నాడు, వైస్ ఛాన్సలర్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే విద్యార్థికులుగా ఉన్నటువంటి ఎంఎస్సి స్టూడెంట్లలో ఉండేటటువంటి ఆలయమైనటువంటి యూనివర్సిటీకి ఆయన హెడ్. కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు. రావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇతను, వీళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు, ఈ రైతు, ఆ ఇద్దరు అన్నదమ్ముల్లో ఈ పొలం దగ్గర వచ్చిన తగాదాల వల్ల అనుకోకుండా కోపానికి పూర్తిగా వశుడైపోయి ఆ తమ్ముడిని తను కత్తితో పొడిచేశాడు. ఆ తమ్ముడిని రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేసినా రక్షించబడలేదు, చచ్చిపోయాడు. ఇతను ఇది పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కేసు నడిచింది, ఇతను జైలుకి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ బెయిల్ వచ్చింది, మళ్ళీ కేసు హైయర్ కోర్టులకు వెళ్తుంది. ఇలా నడుస్తున్న కాలంలో ఈయన ప్రొఫెసర్ ఆర్య దగ్గరికి వచ్చాడు. ఆర్య దగ్గరికి వచ్చి, మీరు తప్ప నాకేం దిక్కు లేదు, నేను అనుకుని చేయలేదు ఈ హత్య, ఇది నాకు పూర్తిగా మానసిక ఉద్రేకానికి సంబంధించిందే తప్ప నా మనసులో పూర్తిగా ఆడి మీద ద్వేషం లేదు, వాడు చచ్చిపోతాడని కూడా అనుకోలేదు. ఆ కత్తి అనుకోని చోట దిగడం కేవలం నా కోపంలో నాకున్న ఏమంటే సంస్కారాన్ని మర్చిపోవడం వల్ల జరిగింది, మీరే కాపాడండి అన్నాడు. ఆర్యకి చేతులు ఆడలా, ఏం చేయాలో తెలియలేదు. లోపలికి నువ్వు కూర్చో ఇక్కడని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి ఆలోచించి లోపల ఉన్న చిన్న మన రత్నం గారి దగ్గర ఉంటాయి, ఇప్పుడు అడిగితే ఒక 25 ఫోటోలు తీసేస్తారు జేబులోంచి.
ఎప్పుడు ఆయన ఫోటోలు తిరిగి ఎవరికి ఇచ్చేద్దామా, ఎవరికి భగవంతుడిని పరిచయం చేద్దామా అని పెట్టుకుని తిరుగుతున్న అపురూపమైన బాబా ప్రేమికులు బోల్డంత మంది ఉన్నారు మన దాంట్లో, బోల్డంత మంది. ఎవరికి అవకాశం వస్తే బాబా గురించి చెప్పేద్దామా, ఎవరికి అవకాశం వస్తే బాబా తత్వాన్ని గురించి చెప్పేద్దామా, ఎవరితో షేర్ చేసుకుందామా, ఎవరితో నవ్వుతూ మాట్లాడదామా, ప్రేమను పంచుదామని చూసేవాళ్ళు ఈ పండాల కింద ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళే, అందరూ ప్రేమికులే. వాళ్ళల్లో కోర్స్ మనం రత్న గారి పేరు చెప్పుకోవడంలో ఆయన పితామహుడు కాబట్టి ఆయన పేరు చెప్పుకోవాలి. అయితే ఇలాగే ఆయన దగ్గర చిన్న ఫోటోలు చాలా ఈ అమెరికన్ దగ్గర తెచ్చిన ఫోటోలు ఉన్నాయి. ఒక ఫోటోని ప్రేయర్ బుక్, చిన్న బుక్ ఉంటే ఆ బుక్ని తీసుకెళ్లి ఈ రైతు చేతిలో పెట్టారు. అది హిందీలో ఉన్న ప్రేయరు, గుజరాతీలో ఉన్న ప్రేయరు ఉన్నాయి దాంట్లో. అయితే ఆయన పెడుతూ ఒక మాట అన్నాడు, ఇది నిన్ను రక్షిస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, ఇది ఇవ్వడం తప్పితే నీకు చేసేది, నీ ఏ పరిస్థితుల్లో నేను చేసేది రక్షణ ఏమీ లేదు. నేను ఈ ఉపకులపతిగా ఉంటూ కూడా నేను పోలీసు వాళ్ళని ఎదిరించి, కోర్టును ఎదిరించి నిన్ను బయటికి తీసుకురాలేను. కానీ నాకు నమ్మి దైవత్వం ఉన్న మనిషి అనుకునే ఈ మనిషి తాలూకు ఫోటోని ఇది ఇస్తున్నాను. ఇది చదివి ఈ మొహాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని ప్రతిరోజు పొద్దున్న లేవగానే ఈ సుందరమూర్తిని దర్శనం చేసుకొని పడుకోబోయే ముందు ఇదిగో దండం పెట్టుకొని పడుకో, మంచి జరుగుతుందేమో అని సాగనంపాడు. ఇతను అలాగే జైలుకి వెళ్ళిపోయాడు. కోర్టులో నడుస్తున్నాయి. ఆఖరికి ఫైనల్ సుప్రీం కోర్టు కూడా ఇతనికి ఉరిశిక్షను రద్దు చేయలేదు. ఇతనికి ఏమాత్రం చెప్పినా కూడా అది క్షమించరాని నేరం. ఆ తోడ పుట్టిన వాడిని చంపడం అన్నది క్షమించరాని నేరం. ఉరి ఖాయం చేసింది. ఉరి ఖాయం చేసి డేట్ కూడా డిసైడ్ అయిపోయింది. ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు. రోజు ఇలా బాబా ఫోటో ఉంది కదా, బాబా ఫోటోతో ప్రేయరు, బాబా ఫోటోని చుట్టం రోజు చేస్తున్నాడు. ఒకరోజు సడన్ గా ఆయన ఆర్య దగ్గరికి పరిగెత్తుకొచ్చాడు. మీరు నన్ను రక్షించారు, బాబా నన్ను సేవ్ చేశాడు, బాబా సేవ్డ్ మీ, బాబా నన్ను రక్షించాడు అనుకుంటూ పరిగెత్తుకొస్తున్నాడు. ఏం జరిగిందయ్యా, ఏం జరిగిందంటే గాంధీ గారి 100వ జయంతి సందర్భంగా ఆయన విడుదల చేసిన ఖైదీల పేరులో ఈ రైతు ఖైదీ పేరుంది. ఇది బాబా చేసిందే అని నమ్మాడు. అంతకుముందు ఈ ఫోటోలు ఇచ్చినప్పుడు బాబా సశరీరంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే 69 సెంటినరీ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ గాంధీజీ అక్టోబర్ 2వ తారీఖు, బాబా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టింది జనవరి 31వ తారీఖు. కాబట్టి ఆయన శరీరంగా ఉన్నప్పుడు బాబాకి లెటర్ రాశాడు. బాబా, నువ్వు దేవుడని నమ్మి ఒక వ్యక్తికి హత్య చేసిన ఒక వ్యక్తికి నీ పేపర్ ఇచ్చాను, ఆ పేపర్ వల్ల నువ్వు కాపాడబడతావు అని చెప్పాను, నీకు ఏమైనా శక్తులు ఉంటే నీ దగ్గర నన్ను, నా మాటను నిలబెట్టి అతను రక్షించు అని లెటర్ రాశాడు. అది ఇరుచిగా చదివి వినిపిస్తే బాబా ఒకటే మాట అన్నారు, నువ్వు రాయి, ఆర్యకి సమాధానం రాయి, ఎవరు కూడా బాబాని నమ్మినా, ప్రేమించినా, దేవుడని నమ్మినా, పూజించినా అణువంత మాత్రం కూడా నా దగ్గర మహత్తులు లేవు. కానీ మీకు ఏ మహత్తు జరిగినా, మీకు ఏ సహాయం అందినా అది మీలో ఉన్న భగవంతుడి మీద మీకున్న ప్రేమ, మీలో ఉన్న భగవంతుడి మీద మీకున్న ప్రేమ మీకు సహాయం చేస్తుంది అన్నారు బాబా. అది బాబా నొక్కి నొక్కి ఎన్ని సహవాసులు చెప్పారంటే, మీరు ఇక్కడ మనం ఇంతమంది కూర్చున్నాం, ఇంతమంది బాబాలు కూర్చున్నాం, ఆయన ఇక్కడ కూర్చున్నారు, ఇంతమంది బాబాలే కూర్చున్నాం, మన ప్రతి ఒక్కరిలోనూ బాబా ఉంటాడు. అందుకే అణుబిందువై విడి సంద్రమును వెతికేటి నాకు, అలవు నీ వచ్చి వెదను తాకావు, దారి చూపావు, ప్రేమయను బీజమును నాటి నాలో సర్వాంగ సుందరమైనటువంటి ఉజ్వలమైనటువంటి ఆనందాన్ని కలుగు చేశావు అందంట ఆ నీటి బిందువు. అల నుంచి సముద్రం నుంచి విడిపోయింది, ఎటు పోవాలో తెలియట్లేదు, గాల్లో భళ్ళుమని ఒక అల పైకి లేచింది, ఈ బిందువులన్నీ అలలో కలిసిపోయి సముద్రంలో మారిపోయి సముద్ర రూపం దాల్చాయి. అంటే మనం బిందువులుగా బయటకు వచ్చాం, మళ్ళీ సముద్రంలో కలిసిపోవడానికి సహకారం చేసేది ఆ సముద్రుడు. ఆయనే సముద్రుడు, ఆయనే అనంతుడు, ఆయనే అగాధ సాగరుడు, ఆయనే ఊహాతీతుడు, ఆయనే భావనాతీతుడు. ఇటువంటి భావాన్ని మీలో డెవలప్ చేసుకున్నందువల్ల నా ఫోటో చూడమంటానికి కారణం ఏంటంటే, నా ముఖం వర్చస్సులో కనబడేటువంటి భావం మీలోని భగవంతుణ్ణి మేల్కొల్పుతుంది అంటారు బాబా. నన్ను తెచ్చి చూపించడం కాదు, నన్ను నమ్మటం కాదు, నేను ఎక్కడో లేను, నేను మీలో ఉన్నాననే నిజాన్ని చూపిస్తుంది మీకు. ఆ నిజాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఆ ముఖాన్ని చూడమంటున్నాను, బాబా నామాన్ని జపించమంటున్నాను. ప్రతిసారి అవతార్ మెహర్ బాబా అన్నప్పుడు మీలో భగవంతుడు ఉలిక్కిపడి నిద్రలేస్తాడు. ఆ మేల్కొల్పే నేను మేల్కొల్పడానికి వచ్చానని చెప్తున్నారంటారు బాబా.
ఇటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి బాబా. తర్వాత ఆయన ఈ జైలు నుంచి ఇది ఎప్పుడైతే విముక్తి లభించిందో తన ఉత్తరం రాస్తే ఆ ఉత్తరానికి సమాధానం కూడా ఇరిచి రాసి చెప్తారు. ఇరిచి నువ్వు ఒకసారి వచ్చి దర్శనం చేసుకోకూడదా, నీకు ఇంత నమ్మకం ఉంది బాబా అంటే ఆయన పుస్తకాల మీద, బాబా పుస్తకాల మీద ఆయన కామెంట్స్ రాసి పంపించేవాడు. ఈయన సమాధానాలు, ఈయన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు బాబా మళ్ళీ పంపేవారు. అలాగే పంపుతుంటే ఈ కార్యక్రమాల అన్నింటిలోనే ఇరుచి తెలుసు కనుక ఒకసారి వచ్చి నువ్వు సమాధానం చేసుకోవచ్చు కదా అంటే తర్వాత వెళ్ళి ఆయన సమాధి దర్శనం చేసుకొని సమాధి ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేసాడు. నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడని, ఇతనే భగవంతుడని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నానని ఏ వ్యక్తి అయితే భగవంతుడిని పుట్టినప్పటి నుంచి నమ్మలేదో, ఏ వ్యక్తికి అయితే నాస్తికత్వం నరనరాల్లో జీర్ణించుకుపోయిందో అటువంటి వ్యక్తి వచ్చి బాబా సమాధి ముందు మోకరల్లి సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టి నీవే భగవంతుడు అని డిక్లేర్ చేశాడు. అటువంటి పవిత్రమైన ఆలయం మన సన్నిధానం. ఇప్పుడు పాటలు పాడుతూ అన్నారు, ఉబాలే బృందం పాడుతున్నప్పుడు ఆ దర్బార్ అంటే దర్బార్, అది సమాధి కాదు, అది దర్బార్. ఆ దర్బారులో ప్రజ్వరిల్లుతున్న వెలుగు మనందరికీ పంచబడుతుంది. అది మహత్తరమైన ప్రతిలిస్తున్న దర్బారుని మనం ఎప్పుడు టచ్ చేసినా సరే మనకి మంచి జరుగుతుంది. ఇటువంటి కథలు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. ఒక శర్మ గారి కథ ఒకటి చెప్పుకుందాం. సమయాభావం. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే శర్మ గారండి ఢిల్లీలో ఒక పార్లమెంట్లో ఒక ముఖ్యమైన కీలకమైన పదవిలో ఉన్న ఆయన ఒక గురువుని దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు. దర్గాలో మనకు తెలుసు బోల్డంత దర్గాలు ఉన్నాయి, మనకు బోల్డంత సాధువులు ఉన్నారు, బోల్డంత మంది మహాపురుషులు ఉన్నారు, బోల్డంత మంది ఋషులు ఉన్నారు, బోల్డంత మంది మనకి సద్గురువులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్తుంటారు. దాంట్లో ఒక సద్గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు ఈయన శర్మ గారు. వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కనబడి వచ్చిన తర్వాత ఈయనకు ఒక ఆపద వచ్చింది. ఆ ఆపద ఏంటంటే ఈయనకి కీలకమైన బాధ్యతల్లో ఈయన చెయ్యని పనికి నిరిగించి దాని నుంచి ఎంక్వైరీ పెట్టింది పార్లమెంట్కి ఎప్పుడైతే ఎంక్వైరీ వెళ్ళిందో ఈయన చాలా భయపడిపోయాడు. ఏమి వస్తుందో దీని నుంచి ఏమొచ్చి ఏం జరుగుతుందో అని బాధపడుతూ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు. ఇలాగని చెప్తే గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళా. ఆ గురువుగారు సంవత్సరానికి 2 సార్లే వస్తారు హిమాలయాల నుంచి ఢిల్లీకి. వచ్చినప్పుడే దర్శనం చేసుకోవాలి. ఈయనకి బాధ కలిగినప్పుడు ఆ గురువుగారు ఢిల్లీలో వెళ్ళారు. ఏం చేయాలో తెలియదు, ఈయనకి హిమాలయాలకు వెళ్ళలేడు. అప్పుడు ఫ్రెండ్తో ఈయన కొలీగ్తో పరస్పరం మాట్లాడుకుంటే మనందరికీ చాలా మంచిగా తెలిసిన బాబా ప్రేమికుడు ఆయన. అనుకోకుండా ఆయన తారస్థపడి ఆయన మాటల్లో ఒక పని చేయకూడదా, ఒక్కసారి నీకు నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా నేను మెహరాబాద్ వెళ్తున్నాను, ఒక ప్లెజర్ ట్రిప్ అనుకో, ఒక పిక్నిక్ అనుకో, నా వెనకాలరా వచ్చి అక్కడ బాబా ఒకసారి నువ్వు దండం పెట్టకపోతే బయట నుంచి చూసి వచ్చాయి, నాకు మంచి జరుగుతుంది నమ్మకం ఉందని చెప్పాడు. చెప్తే ఆయన వెనకాల వెళ్ళాడు. స్ట్రిక్ట్ గా అనుకున్నాడు, నేను 10 మంది ఇలా మొక్కకూడదు, నాకు ఆల్రెడీ ఒక గురువు ఉన్నాడు కాబట్టి నేను మళ్ళీ మేహర్ బాబాని అడ్రస్లు మార్చేసి, క్యాస్ట్ మార్చేసి, క్రీడ్ మార్చేసి, కులం మార్చేసి ఇవన్నీ చేయలేను కాబట్టి నా గురువు కాబట్టి ఆయన చెప్పినట్టే వెళ్ళి పిక్నిక్ లా చూసి వస్తానని చెప్పి ఆయనతో పాటు వెళ్ళాడు. వెళ్ళి చూసిన తర్వాత అలాగే ఆయన దూరంగా ఉండి దండం పెట్టుకుని వచ్చేసాడు. వచ్చిన తర్వాత ఈ శర్మ గారికి అనుకోకుండా ఆ కేసు నుంచి తప్పించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఉన్నతమైన పదవిలో వేరే చోట పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. ఈ టైంకి ఆయన హిమాలయాల నుంచి ఆయన సొంత గురువు ఢిల్లీకి వచ్చారు. ఈయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు. శర్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు చాలా ప్రణామాలు, పోయినసారి వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, అది మీరు నాకు సాధించి పెట్టారు, ఆ క్లిష్టమైన పరిస్థితి నుంచి నేను బయటపడ్డాను బాబా అని చెప్పి ఆ బాబాకి దండం పెట్టారు. ఆ బాబా ఒక క్వశ్చన్ వేశారంటే ఇది చాలా జాగ్రత్తగానండి. బడా దర్బార్ పే గయా క్యా అన్నాయంట. బడా దర్బార్ పే గయా క్యా, నాది ఒక దర్బారు, బడా దర్బార్కి వెళ్ళావా నువ్వు అన్నా అంట. ఈయనకి అర్థం కాలేదు. నై బాబా మీకు కిధర్ భీ నై గయా, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నేను, కిధర్ భీ నై గయా అంటే నై యాద్ కరో ఆ బడా దర్బార్ పే గయే అంటే అప్పుడు చెప్పాయంట బడా దర్బార్ यानी कि मेहराबाद गया मैंने, वही बड़ा दरबार है, वही भगवान है, उन्होंने तुमको సేవ్ కియా అని చెప్పి ఆయన చెప్పడంతో ఈయనకి మతిపోయిందంట. నేనే దండం ఏం పెట్టుకోలేదు అంటే ఆ బాబా చెప్పారట, పిచ్చివాడా, కష్టంలో ఉన్న పిల్లవాడు వచ్చి దేవుడి ముందు నిలబడితే ఇటు దండం పెట్టాడా, సాష్టాంగ నమస్కారం పట్టాడా అని తండ్రి చూస్తాడా? నా పిల్లవాడికి ఉన్న కష్టాన్ని తీర్చాలని అనుకోడు. అటువంటి అద్భుతమైన వ్యక్తి అవతార్ మెహర్ బాబా బడా దర్బార్ అంటే నిజంగా భగవంతుడు భూమి మీదకి దిగి వచ్చావు, వెళ్ళి కనబడు చాలు, నీ మాటలన్నీ ఆయన తెలుసుకుంటాడు. ఆయనకే తెలియకపోతే, ఆయనకే తెలియని విషయం ఏదైనా ప్రపంచంలో ఉంటే ఆయన భగవంతుడే కాదు కదా.
అని చెప్పాడు. ఇటువంటి విషయాలు కోకొల్లలు, బాబా దగ్గర జరిగినటువంటి ఇటువంటి విషయాలు కోకొల్లలు. చివరిసారిగా ఒక మాట చెప్తాను. బాబా చాలా చిత్రమైన విషయంలో ఒక సహవాసులో ఈ మాట చెప్పారు. అందరూ కూర్చున్నారు సహవాసులో. బాబా కూర్చొని మాట్లాడడం అలాగే లేదు, సంగీతం కూడా చేయకుండా నవ్వుకుంటున్నారంట. నవ్వుకుంటే ఆ నవ్వుడు కొంతసేపు నవ్వుతారు, ఆ తర్వాత అయినా సంగీలు చేసి మాట్లాడతారు కదా అని చూస్తుంటే ఆ నవ్వు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఎవరో బాబా ప్రేమికుడు వచ్చి ఎందుకు అంతసేపు నవ్వుతున్నారంటే బాబా సంగీలతో చెప్పారట, మీ అందరినీ చూస్తుంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది. మీలో ఒకరితో ఒకళ్ళు కొట్టుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు పడక విడిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది, ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు అసూయపడేవాళ్ళు కొంతమంది. ఈ జన్మలో గత జన్మలో, ఈ జన్మలో ఎవరైతే కొట్టుకున్నారో వాళ్ళే ఆలింగనాలు ఇచ్చుకుంటున్నారు, ఎవరైతే తిట్టుకున్నారో వారు కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఎవరైతే ఈర్ష్యపడ్డారో వాళ్ళని ఒకళ్ళొకళ్ళు పొగుడుకుంటున్నారు. ఇది చూసిన వచ్చింది. మానవుడి మేధస్సుకి ఒక జన్మకే వారు గుర్తుంచుకునే అవకాశం భగవంతుడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే, ఒక జన్మ గుర్తుంచుకోవడానికే మీకు మీ బ్రెయిన్లో ఉన్న తెలివితేటలు చాలు. ఒక అన్ని జన్మలో మీకు తెలిసేటట్టు చేస్తే మీకు పిచ్చెక్కిపోతుంది. కాబట్టి ఆ జన్మలో అన్ని తీసేసి నేను ఆ జన్మలో అన్ని నాకు తెలుసు కనుక నేను మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది. ఇంత ఇదిగా ఉంటుందా జన్మరాహిత్యంలో జరిగే ప్రక్రియ అని అన్న భగవంతుడు మనకి భగవంతుడు కావటం. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. ఈరోజు అనకాపల్లి నూతన భవన నిర్మాణం ప్రారంభోత్సవం కారణంగా బాబా ప్రేమికులకి ప్రతి కేంద్రానికి ఒక బాబా బొమ్మ ఇవ్వడానికి అనకాపల్లి కేంద్రం వాళ్ళు మనకి బయట అక్కడ స్టాల్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఆ స్టాల్స్ దగ్గర బాబా బొమ్మలు తయారు చేసి పెట్టారు. ప్రతి కేంద్రం నుంచి ఒక్కళ్ళు మాత్రం వెళ్ళి బాబా బొమ్మ ఒకటి తీసుకోండి. అంతేకాకుండా బాబా గురించి ఈ మధ్యనే తెలుసుకుని బాబా పరిధిలోకి వచ్చినటువంటి బాబా ప్రేమికులు కూడా ఆ స్టాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాబా బొమ్మ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ ఇంట్లో బాబా బొమ్మలు ఏమీ ఉండవు కనుక ఇది చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. అంచేత కొత్తగా వచ్చినటువంటి బాబా ప్రేమికులు కూడా బాబా బొమ్మ తీసుకోవాల్సిందిగా అనకాపల్లి కేంద్రం వారు కోరుచున్నారు. ఒక ప్రకటన, జూన్ నెలలో 25, 26 తేదీల్లో సిరిసిల్ల కేంద్రం వాళ్ళు 23వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి బాబా ప్రేమికులందరూ వచ్చి ఉత్సాహంగా పాల్గొని బాబా యొక్క ప్రేమాశీస్సులు పొందాలని చెప్పి సిరిసిల్ల కేంద్రం వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. నిన్న అనౌన్స్ చేశారు, ఈరోజు మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాము. జై బాబా. శ్రీ మెహర్ నారాయణ గారు శ్రీకాకుళం కేంద్రం నుంచి బాబా పాట పాడడానికి వచ్చారు అని చెప్పి రెడీయా? జై బాబా. अवतार मेहर बाबा की जय. అందరికీ జై బాబా. నేను మీకు ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉన్నాను. కనిపించకుండానే యూట్యూబ్ ఛానల్లో సుమారు 498 ప్రోగ్రామ్స్ మెహర్ నారాయణ అనేటటువంటి పేరుతో చాలామంది చూస్తూ ఉన్నారు. అదే నేను అన్నది లేదు, ఆయనే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈరోజు డయాస్లో మీకు నేను పరిచయం అవుతూ ఉన్నాను మెహర్ నారాయణగా. అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి జయబాబాలు. కాకినాడ శ్రీమతి లక్ష్మి గారు చాగంటి సుబ్బారావు గారి అమ్మాయి ఒక కవిత వ్రాసి పంపించారు, నా చేత చదివి వినిపించమన్నారు అందరికీ. ముందుగా సామల రాజమల్లయ్య గారు వ్రాసేటటువంటి ఒక పద్యాన్ని నేను ఇప్పుడు పాడుతాను. ఎందుకంటే పాట పాడటానికి మరి ఆ సమయం లేదు కాబట్టి. కళ్యాణి చిరునవ్వుని మోము చిందించుచుండగా దర్శనం బొసగిన దైవ నీవే.
చిరునవ్వుని మోము చిందించుచుండగా దర్శనం బొసగిన దైవమీవే కమనీయ నిరూపు కనువిందు చేయగా కౌగిటం చేర్చిన కలికివీవే కమనీయ నిరూపు కనువిందు చేయగా కౌగిటం చేర్చిన కలికివీవే చల్లని నీ చూపు సకవాసమివ్వగా మేల్కొల్పపోనిన మెగరువీవే చల్లని నీ చూపు సకవాసమివ్వగా మేల్కొల్పపోనిన మెగరు నీవే మౌనమౌని వాణి మాధుర్య మొసగగా బోధింపవచ్చిన బుద్ధుడీవే మౌనమౌని వాణి మాధుర్య మొసగగా బోధింపవచ్చిన బుద్ధుడీవే ప్రేమమూర్తి భవించిన పెన్నిధీవే సకల లోకాల నేలడు స్వామి వీవే ఆత్మతేజానికాధారమరయనీవే ఇవే అవతారు మెగరుప ఈశ్వరుడవు అవతార్ మెహర్ ప్రభుజీ జై. లక్ష్మి గారు ఈ కేంద్రాన్ని ఉద్దేశించి వ్రాసి పంపించినటువంటి కవిత ఆమె ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు. నాకు చదివి వినిపించమని చెప్పడం జరిగింది. అది బాబా ఇచ్చ మేరకు నేను చదువుతాను. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఎగురుతోంది సప్తవర్ణ పతాకం, అది అవతారుని పతాకం, ప్రేమకు ప్రతిరూపం, ఉన్నతోన్నతుని సందేశానికి సంకేతం. ఆ పతాకమెగిరే ప్రాంగణము అవతారుడు కొలువు తీరిన మందిరం. అది ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికి నిలయం, ప్రేమికులకు పరమానంద ఫలితం. 2 సంవత్సరాలుగా నిరీక్షించే ప్రేమికుల ప్రేమ ఫలితం ప్రియతమునితో ఈ సహవాసం. కొవ్వూరులో ప్రారంభమైన ప్రియతముని సాంగత్య వేడుక అనకాపల్లి పురువీధులలో కోలాట కోలాహములతో కొనసాగుతోంది. ప్రేమికులలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న ప్రేమ అవతారుని పునరాగమనమును సూచిస్తూ పురవీధులన్నీ ప్రేమ వీధుల్లా మారిపోతున్నాయి. పరితపించే భగవత్ ప్రేమికుల హృదయాలకు నవనీతం పూస్తున్నాయి. మెహేరు ప్రభుని పాదార విందాలను చేరే మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తున్నాయి. అడుగులో అడుగు వేస్తున్న ప్రేమికులకు ప్రియతముని నామం చేయూతగా ప్రయాణాన్ని సుగమం చేస్తోంది. అనకాపల్లి పురవీధులన్నీ అద్భుత శోభను సంతరించుకుంటున్నాయి. అవతారుని పిలుపుకై ఎదురు చూసే హృదయాలకు ప్రేమ విందు చేస్తున్నాయి. ప్రేమికులు ముక్త కంఠంతో చేసే ప్రేమగానం మెహేరు ప్రీతముని మెడలో మందారాల సుమమాలాలుగా అలంకృతమవుతుంది. అదిగో చూడండి, కన్నులార వీక్షించండి, మనసు నిండా నింపుకోండి ప్రియతముని వదనార విందం. విచ్చుకొన్న ప్రేమ సుమము నుండి జాలువోరుతో ఉన్న ప్రేమ మధువు గురాలండి కరువు తీరా, ఆస్వాదించండి తనివి తీరా. కరుణామృతాన్ని కురిపిస్తున్నాయి ప్రభువు కనుసన్నల సోయగాలు. చిరుదరహాస చంద్రికలు వెన్నెల కాంతులను ప్రసరిస్తూ శాదదీరుస్తున్నాయి. ప్రేమికుల హృదయాలను తన సాంగత్య భాగ్యమును ఇవ్వాలని ప్రభువు ఆరాటం. దివ్య ప్రీతమని దివ్య సౌందర్య శోభను తిలకించే హృదయాలు పదిలపరుచుకుంటున్నాయి. తమ కళ్ళనే కెమెరాలుగా మార్చి అందరికీ సమయము వస్తుంది, ప్రియతమని పిలుపు అందుతుంది. ప్రేమ సహనమే ఆయుధాలుగా మలచి పిలుపును అందుకునేందుకు సిద్ధతగా వరంగా కోరుకుందాం. దృఢ విశ్వాసాన్ని బలంగా చేసుకొని ముందుకు సాగుదాం. ప్రభువు ప్రేమ తోటలో నిత్యము వికసించే పూల బాలలమై మెహేరు పాదార విందాలను చేరటానికై పరితిపిద్దాం. ప్రేమను తప్ప మరేది అర్థించని ప్రేమికులమై ప్రీతమునికి ప్రేమికులము అగుదాము. అవతార్ మెహేర్ బాబా కీ జై. అందరికీ మరొకసారి వినమ్ర పూర్వక జై బాబా. అవతార్ మెహేర్ బాబా కీ జై. మెహర్ విద్యా విహార్ కామేశ్వరరావు గారి గ్రూప్ ఈ ఐటమ్ తర్వాత సిద్ధంగా ఉండాలి. ఈ గ్రూప్ నుంచి ఎవరైనా కనీసం ఒక్కళ్ళు వేదిక దగ్గరకు వచ్చి రిపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం.
మెహర్ విద్యా విహార్ కామేశ్వరరావు గారి డ్యాన్స్ గ్రూప్. మల్లిక్ గారి సంకీర్తన తర్వాత ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ నుంచి ఎవరైనా కనీసం ఒకళ్ళు వేదిక దగ్గరకు వచ్చి కనిపించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఒక చిన్న ప్రకటన. డిసెంబరు 9, 10, 11 తేదీల్లో నిజామాబాద్ సెంటర్, ఆ సెంటర్ భవన నిర్మాణం చేసి 50 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా స్వర్ణోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఆ గోల్డెన్ జూబిలీ కార్యక్రమానికి బాబా ప్రేమికులందరూ విచ్చేయవలసిందిగా నిజామాబాద్ సెంటర్ వారు కోరుచున్నారు. తారీఖులు మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. డిసెంబర్లో 9, 10, 11 నిజామాబాద్ సెంటర్ గోల్డెన్ జూబిలీ. జై బాబా. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सनातन है मेहर बाबा, ज्ञान में नीव मेहर बाबा। प्रेम सागरा, प्रेम सागरा श्री मेहर बाबा, सर्वादिता मेहर बाबा। देवा श्री मेहर अवतार सद्गुरु, देवा श्री मेहर अवतार सद्गुरु।